परम संत तुलसी साहब के रतन सागर विचों ही शब्द लिया जाता है। हिरदे उन्हां दा चेला सी। गुरु तुलसी साहब गुरु सन। उन्होंने कल सवाल करया सीगा, जीव और परमात्मा का की संबंध है, सुरत की है, कित्थों आई है, ਇਹਦਾ भेद खोज तुलसी साहब ने जो परमात्मा और आत्मा की संधि सी, जो रिश्ता है वो बड़ा खोल के दसिया। क्यों आत्मा संसार विच आईयां, किस तरह काल ने इन्हां नूं तन मन दे पिंजरे विच कैद कीता। जद ये रूहां दुखी होकर पुकारदियां है, वो प्रभु खुद ही आके संत रूप धार के संसार विचों आत्मा नूं कढ सकदा है, कढदा है। उन्होंने ये भी दसिया कि बगैर संतां तो, बगैर नाम की कमाई तो कोई रास्ता नहीं ये संसार समुद्र चों निकलण दा। फिर ये भी आपने बताया सी कि इन्हां आत्मा नूं कोई भी दुखा सुखां दे विच नहीं पाउंदागा, सिर्फ आप ही कर्म करते है। काया बिना कर्म नहीं, कर्म तो बगैर काया नहीं। जदों असीं भैड़े खोटे खुद ही कर्म करते हैं, उन्हां दी सजा सानू काल नरकां विच दिंदा है। ये दुनिया च भी लूले लंगड़े बीमारियां ला के भेजदा है। कल दसिया सी कि काल आपदे भगतां नूं स्वर्ग विकुंठ कल्प पर्यंत हजारां चौंकड़ी युगां दी मुक्ति भी दिंदा है। स्वर्गां दे विचों फिर सानू आउणा पैंदा है। सब कुछ कह के हुण हिरदे आपदे गुरु तो तुलसी साहब तो प्यार नाल पुछदे है कि महाराज जी तुसीं कहने हो कि काल कसाई है, आत्मा एक छेले की तरह है, भेड़ बकरी की तरह है, कसाई नूं देख के सहंदी है। कहण लगे किस तरह नरकां दे विच कष्ट पाउंदी है, मैनूं नरकां दा हाल दसो। संत अपनी दया किस तरह नरकां दे विच जाके जीवां ते करदे है, किस तरह इहनूं कढ के लिआउंदे है, किस तरह आत्मा नूं उत्थे कष्ट काल दे रहा हुंदा है। तुलसी साहब बड़े प्यार नाल डिटेल दे नाल पहले नरकां दा हाल दसदे है, उस तो बाद आप संतां दी दया दा वर्णन करनगे कि किस तरह संत अपनी दया करदे है, जीवां नूं काल दे जाल चों कढ के ले जांदे है। बड़ा गौर नाल सुनन वाला है। रतन सागर पन्ना 84 नरकों के दुख चौपाई। जम का जुल्म जोर दरसाऊं, मार्ग में जीव विपत बताऊं। जम का जुल्म जोर दरसाऊं, मार्ग में जीव विपत बताऊं। कहण लगे धर्मराज दे भेजे हुए दूत आउंदे है, वो धर्मराज दे पेश करदे है जाके। रस्ते दे विच दूत जमदूत इहनूं कुटदे है, मारदे है, तसीहे दिंदे है, प्यास लगदी है, तड़फदी है, पानी मंगदी है कि मैनूं पानी पिलाओ। अगों जमदूत कहंदे है कि फलाने जग दा या तप दा या पूजा दा पाठ दा वो पुन सानू दे दे तां तैनूं असीं पानी पिलावांगे।
ਪਿਆਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਬੀਰਾ ਗਾਗਰ ਜਲ ਭਰੀ, ਆਜ ਕਾਲ ਜਾ ਹੈ ਫੂਟ, ਗੁਰ ਜਿਨ ਚੇਤਿਆ ਆਪਣਾ, ਸੇ ਆਦ ਮਾਝ ਜਾਏਂਗੇ ਲੂਟ। ਇਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਗਾਗਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਟੁੱਟਦੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਸ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਦ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਮ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਦ ਮਾਝ ਲੀਜੇਂਗੇ ਲੂਟ। ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ, ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਪ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਲਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਲੁਟਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਸਾਰਿਆ, ਕਿਆ ਜਪ ਜਾਪੇ ਹੋਰ, ਨਾਨਕ ਜੰਪੁਰ ਬੱਧੇ ਮਾਰੀਏ, ਜੋ ਸੰਨੀ ਉੱਪਰ ਚੋਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪਕੜਦੇ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਸਦਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਚੋਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੋਜਕ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਸਵਰਗ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉਦਾਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਫੜ ਕੇ ਕਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਜੀ। ਜਮ ਕਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋਰ ਦਰਸਾਉ, ਮਾਰਗ ਮੇ ਜੀਵ ਬਿਪਤ ਬਤਾਉ, ਲੋਹ ਕੇ ਖੰਭ ਤਪਤ ਕੇ ਮਾਹੀ, जहाँ जीव को ले चिपटाई। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਖੰਭ ਤਪ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਟਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਗੇ, ਜੋ ਮਰਦ ਪਰਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਪਰਾਇਆ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ ਭਾਵਨਾ ਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਗੰਦ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪਿਆ, ਤੱਤਿਆਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਿਆ ਰੂਪ ਨ ਪੇਖੇ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੰਮ ਤਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੜਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੜ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਾਸਕੇਤ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਰਲਾ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਲੋਹ ਕੇ ਖੰਭ ਤਪਤ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਜਹਾਂ ਜੀਵ ਕੋ ਲੈ ਚਿਪਟਾਈ। ਤੜਫ ਤੜਫ ਜੀਵ ਜ਼ੁਲਮ ਦੁਖਾਰੀ, ਤਪਤ ਖੰਭ ਦੁਖ ਉਪਜੇ ਪਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਬਰਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਖੰਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੜਫ ਤੜਫ ਜੀਵ ਜ਼ੁਲਮ ਦੁਖਾਰੀ, ਤਪਤ ਖੰਭ ਦੁਖ ਉਪਜੇ ਪਾਰੀ। ਵਾਈ ਸਮੈ ਕੀ ਕਹਾ ਸੁਨਾਈ, ਲੋਹਾ ਅਗਨ ਤਮਨ ਤੋਂਕਾਈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਹਿਰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹਾਰ ਧੌਕਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਸ਼ਟ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹੀ ਸਮੈ ਕੀ ਕਹਾ ਸੁਨਾਈ, ਲੋਹਾ ਅਗਨ ਤਮਨ ਤੋਂਕਾਈ। ਜਿਉ ਤਮਨ ਸੇ ਤੋਂਕ ਲੋਹਾਰਾ, ਲੋਹਾ ਜੋ ਅਗਨੀ ਮੇਂ ਡਾਰਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਾਰ ਕੰਨੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤਾ ਚਾੜਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਜਮ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਏਉ ਤਮਨ ਸੇ ਤੋਂਕ ਲੋਹਾਰਾ,
लोहा जो अग्नि में डारा, ऐसे कष्ट जले जीव पाई, वही समय की बेपत बताई। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸੜਦੇ ਹੈ, ਪਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹੈ, ਚਿਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ऐसे कष्ट जले जीव पाई, वही समय की बेपत बताई। पाया भोग सोग सोई जाना, छटपट करे जीव बिन खाना। अब नरकन का सुनो सुपावा, करनी जीव सही दुख दावा। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੈੜੇ ਫੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। दोहा कुंभी नरक निदान यह, बड़े जीव जब जाए, सिर समेत बूढ़ा रहे, सदा नरक के माहे। ਕੁੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੜੇ ਨੂੰ, ਕੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ, ਕੁੰਭ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਨਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰ ਸਮੇਤ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੈੜੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਦਬੂ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲਵਾਂ, ਜਮ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮਰਾਜ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। चौपाई जब ही नरक सिर ऊपर काढ़े, जब ऊपर जूती जम मारे। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਹ ਲਵਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰ ਫੇਰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। जब ही नरक सिर ऊपर काढ़े, जब ऊपर जूती जम मारे। डूबा रहे नरक के माही, सिर काढ़े जम मारे पाई। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾਗਾ, ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜੀ। डूबा रहे नरक के माही, सिर काढ़े जम मारे पाई। कुंभी नरक कल्प लो रहे बासा, मुख में नरक नाक में स्वांसा। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨਿਆਦ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨਿਆਦ ਹੈ। 1034 ਯੁੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੁੰਭੀ ਨਾਰਕ ਕਲਪ ਲੋ ਰਹੇ ਬਾਸਾ, ਮੁਖ में नरक नाक में श्वासा, कई जुगन लो रहे बेहाला, फिर अकोर नरक में ले डाला। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਘੋਰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 18 ਨਰਕ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਨੇ ਬੜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਹੂਲਤ ਹਵਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਘੋਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜੁਗਨ ਲੋ ਰਹੇ ਬੇਹਾਲਾ, ਫਿਰ ਅਕੋਰ ਨਰਕ ਲੈ ਡਾਲਾ। ਮਾਂਗੋ ਕਠਿਨ ਭੋਗ ਦੁਖਦਾਈ, ਤਨ ਸੜ ਮਰੇ ਉਪਜ ਵਹਿ ਮਾਹੀ। ਨਿਕਸ ਨ ਹੋਏ ਕੰਧੀ ਨਿਰਬਾਰਾ, ਕਾੜੇ ਬੰਦ ਬੰਦੇ ਚੌਧਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੰਧਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਭਾਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਰਾਖੇ ਵੀ ਸੰਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਥ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਕਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇ, ਔਰ ਕੌਣ ਇਸ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਬਚੋ ਬਈ ਬਚੋ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਹੀ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਨਾ ਜੀ। ਨਿਕਸ ਨ ਹੋਏ ਕਦੀ ਨਿਰਬਾਰਾ, ਕਾੜੇ ਬੰਧ ਬੰਦੇ ਚੌਧਾਰਾ। ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਅਧਮ ਹੈ ਸੋਈ, ਕਰਮ ਭੋਗ ਭੁਗਤੇ ਜੋ ਕੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਕੜ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਭੋਗਦਾ ਹੈ? ਜਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਚ ਆ ਕੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ
ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕੱਢ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਰਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਸਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਆਸਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਅਧਮ ਹੈ ਸੋਈ, ਕਰਮ ਭੋਗ ਭੋਗਤੇ ਜੋ ਕੋਈ। ਕਰਤੀ ਕੀਨ ਮਲੀਨ ਬਨਾਈ, जिन की दशा भोग दरसाई। सोरठा कर नरक अनेकन और हैं, कह लग करूं बख्यान। दुख भुगते जह जीव ज्यों, जान जो भोग समान। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਘੋਰ ਨਰਕ, ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ 18 ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨਰਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਸ਼ਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੜਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਪਿਛਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਸੁਣਨਾ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਨੀਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ, ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਵਕਤ ਗਵਾ ਗਏ ਹਾਂ। खान जोन के कष्ट चौपाई। जे भुगताए बहुर सुन पाई, जोनी खान जुलम दुख दाई। खान खान का कहूँ निबेरा, लाख 84 जीव बसेरा। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਰਕਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੂਨੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਮਤੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਫਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਯੁੱਗ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਆਪਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਜੂਨੀਆਂ ਗਿਣੀਏ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਰਕਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ।
खाने खाने का कहूँ निबेरा, 1,84 जीव बसेरा। पाव सागर जल परा अथाही, अंडा जीव पड़े सब माही। कहन लगे जिहड़ी धरती है, दुनिया है, एक बहुत सारा भवसागर है जिहदा ना सानू उरले किनारे दा पता है ना पारले दा पता है। ये रूहां नाल आत्मा नाल भरिया पिया है जी। पाव सागर जल परा अथाही, अंडा जीव पड़े सब माही। अंडा मदे जीव बेचारा, सो सब बहे 84 तारा। पशु बन के आउंदा तां भी इस धरती ते आउंदा है, पंछी बन के आउंदा तां भी इसे जगह दे उत्ते आउंदा है। अगर इंसान बन के आउंदा है फिर भी कहन लगे इत्थे ही आउंदा है, लेकिन इनू ये नहीं पता कि मेरा पैदा करने वाला कौन है, मैं इस तो पहला किथे सी, हुण मैनू की करना चाहिदा है जी। अंडा मदे जीव बेचारा, सो सब बहे 84 तारा। तार तार का कहूँ विवेका, तो लिखने नह लागे लेखा। तुलसी साहब कहते है कि हिरदे देख बई, अगर मैं हर जोनी दा हाल लिखा, किन्नियां उमरां सन, किन्नियां जूना इसने पाइयां हन। कहन लगे इन्नी उम्र ही है नी गी इन्हें ग्रंथ लिखण वास्ते, ना इतनियां उम्रां गाहां पढ़न वास्ते हो सकदियां हन। ये बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। तार तार का कहूँ विवेका, तो लिखने नह लागे लेखा। ए हृदय है अद्भुत बाता, लख पावे नह कर्म विधाता। आप कहने लगे बड़ी ये अजीब बात है, अद्भुत बात है, इनू बर्मा नहीं लग सकदा गा। बर्मा एक कुमार है, उसनू हुक्म मिलता है कि तू इस तरह का बर्तन करना है, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਮਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਗੋਰਾ, ਕਾਲਾ, ਲੰਗੜਾ, ਲੂਲਾ, ਕਾਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬੋਲਾ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਨੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਲੱਖ ਪਾਵੇ ਨਾ ਕਰਮ ਵਿਦਾਤਾ, ਉਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। हे हृदय अद्भुत बाता, लख पावे नह कर्म विदाता। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮਸਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਤ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ कार्यक्रम दे विच मस्त है, ये भी कर्मां दे वस है। दोहा कर्म भोग अनुराग में, माया का विस्तार। तीन क्रिया तीनों लई, कर्म जोग अनुसार। ये दुनिया कर्म भूमि खेती है। कहन लगे इन्हां तिन्नां ही देवतियां ने
ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਤਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ शिवा ਨੂੰ पार्वती, विष्णु लक्ष्मी जी। चौपाई। जह विद जगत चलाई बाटा, इन फुलाए दिन कर काटा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਛਲਿਆ ਕਾਮ ਕਾਲ ਮਤ ਲਾਗੀ ਤੋ ਆਣ ਸਖਤ ਕਲ ਬਾਧਾ, ਪਰ ਤੇਰਿਆ ਮੁਖ ਜੋਹਣ ਲਾਗਾ ਸਿਰ ਅਫਸਰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਸੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੋ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਘਾਟ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। जह विद जगत चलाई बाटा, इन फुलाए दीन कर काटा। सब दुनिया मार्ग यह लागी, पव सागर जीव पया अपागी। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਹਦੇ ਭਾਗ ਲਿਆਉਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਕਦ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਘਾਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। सब दुनिया मार्ग यह लागी, पव सागर जीव पया अपागी। जग में जीव करे व्यवहारा, घटी बड़ी कुछ नहीं सहारा। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੱਡ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਕਨੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਡ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਫਸਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਮਗਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। जग में जीव करे व्यवहारा, घटी बड़ी कुछ नहीं सहारा। आवागमन पया विस्तारा, पव सागर जो जीव बेचारा। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਕਦੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮਗਰੋਂ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪਿੰਜਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10 ਨੰਬਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। संत छाप के एक जीव ने नरक में पड़कर सब नरकियों का उद्धार कराया। अब वह कथा कहूँ विस्तारी, हृदय सुनिए ज्ञान विचारी। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਦੇਖ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਲ ਪਕੜ ਕੇ ਕੰਨੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਦਇਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਦਇਆ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੇ ਹਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਥਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਨੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਸੰਗ ਚ ਨਾ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਗਏ ਜੀ। अब वह कथा कहूँ विस्तारी, हृदय सुनिए ज्ञान विचारी। संत शाप जय जीव पै लागी, कोई जीव भूल गया अनुरागी। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਗਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। संत छाप जय जीव पै लागी, कोई जीव भूल गया अनुरागी। कुसंगत से भूल समानी, जाकी कहूँ सुनो सहदानी। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਵੀ ਹਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੇਜੀਆ ਡੰਡ ਜੁਗਾਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇਜੀਆ ਡੰਡ ਕੋ ਲੈਣਾ ਜੁਗਾਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਦੀਨੀ ਤੁਰ ਕੀ ਛਾਪ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਦੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੈ, ਇਸ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਵੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸੇ ਕੌਣ ਸਮਾਨੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਚੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ
ਕਈ ਐਦ ਲਏ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਭੈੜੀ ਜੂਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੜੀਏ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਚੀਂ ਚੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਲਗਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਕਰਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸੰਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਗਿਆ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਉਸ ਐ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਦੇਣੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੰਭ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਉਹ ਖੰਭ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਏ, ਤਬਦਿਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਰਾਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਿਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਬੜੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲਾ ਦਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਐਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਏ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆਪਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਮੇ ਕੀ ਦਾਸੀ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਰਗੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਇਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲਪਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੋਗ ਲਓ ਜੀ। ओ संगत से फूल समानी, जाकी कहूँ सुनो सैदानी, जो कदाचि नरक में जावे, संत जाए के जहाँ छुड़ावे। ਅਗਰ ਕਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਈ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਲੈ ਤੇ ਸੰਤ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਹਾ सा असामी पै करज, जाए लय जह होए, ऐसे संत स्वभाव को परख लीजिए सोए। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਉਹਦਾ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦੁਰਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਬੰਬੇ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਪਾਈ मोहर छाप के काज सिधावे, नरक माहे वे जीव जुड़ावे, अंगूठा बुर नर
नरक के माही, वह तत चिन्ह में नरक सुखाई। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਰਕ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। अंगूठा बुर नरक के माही, वह तत चिन्ह में नरक सुखाई। जोनी छूट नरक से आवे, फिर नर देही जोन जुड़ावे। ਹੁਣ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਰਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਭਾਰੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀੜੇ ਦੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਵਾਨ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਰਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦੇਤਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਦਇਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। जोनी छूट नरक से आवे, फिर नर देही जोन जुड़ावे। एक जीव कारने उपकारी, सब छूटे पए जीव सुखारी। ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਠੰਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਾਂਸੀ ਲਟਕਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਹਿਦ ਹੈ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਦ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਚਿਤਾਈ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। एक जीव कारने उपकारी, सब छूटे पए जीव सुखारी। अब नानक की साख सुनाऊं, सो दर पौड़ी में समझाऊं। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਅੰਗੂਠਾ ਬੋਰਿਆ, ਆਪਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰਕ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਯਾਦ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਕੜ ਕੇ ਤੂੰ ਤੁਰੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੋਦਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਕਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਤੱਕ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਦੀ ਜਦ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਦ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਦੁਖੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਦਾਸ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਲਾ ਰੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਣਾ ਮਨ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। एक जीव कारने उपकारी, सब छूटे पए जीव सुखारी। अब नानक की साख सुनाऊं, सो दर पौड़ी में समझा।